السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ دوستو، اردو قواعد کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم علم صرف کو پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اس سیریز کی 2 ویڈیو آ چکی ہیں۔ ان ویڈیوز میں ہم نے علم ہجا مکمل کر لیا ہے۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم علم صرف کی۔ تو علم صرف اردو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں لفظوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ لفظ کہتے ہیں شبد کو، جسے انگلش میں ہم ورڈ کہتے ہیں۔ تو علم صرف اردو قواعد کا ویسا حصہ ہے جس میں ہم لفظوں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف دیکھیں گے۔ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی ایک اور تعریف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ حرفوں کے میل سے بنے مجموعہ کو لفظ کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ حرف کے ملنے سے جو مجموعہ بنتا ہے اسے ہم لفظ کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاف لام زبر کل، تو یہ ایک لفظ ہے۔ اسی طرح سے قلم، قاف لام میم قلم، تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اب آگے بات کریں گے لفظ کی قسموں کی۔ تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں، پہلا موضوع، دوسرا مہمل۔ سب سے پہلا ہے موضوع۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے ہم موضوع کہیں گے، جیسے قلم، کتاب، اسکول، چادر، علم وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم موضوع کہتے ہیں۔ لفظ کی دوسری قسم ہے مہمل۔ بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے ہم مہمل کہیں گے، جیسے ولم، وتاب، وسکول، وادر، ولم۔ تو ایسے الفاظ کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ مہمل الفاظ کا استعمال صرف بول چال میں ہوتا ہے۔ قواعد میں ہم مہمل الفاظ نہیں پڑھتے ہیں، صرف بول چال میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے لے آؤ، قلم ولم کہاں ہے، چادر وادر کدھر ہے، تو اس طرح ہم مہمل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ موضوع اگر مفرد یعنی اکیلا ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اگر مرکب یعنی ایک سے زیادہ ہو تو اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ اب آگے ہیں کلمہ۔ تو کلمہ وہ لفظ ہے جو تنہا اور معنی دار ہو، یعنی اکیلا سنگل ہو، اور معنی دار یعنی موضوع ہو، تو ایسے الفاظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے دولت، یہ ایک تنہا لفظ ہے اور معنی دار بھی ہے۔ اسی طرح سے عزت، بچہ، لڑکا، لڑکی، آدمی، جانور، جنگل وغیرہ، یہ سارے الفاظ کلمہ کہلائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ موضوع بھی ہیں کیونکہ معنی دار ہیں۔ اب آگے بات کریں گے کلمہ کی قسموں کی۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ سب سے پہلا ہے اسم۔ اسم کو ہندی میں سنگیاں اور انگلش میں ناؤن کہتے ہیں۔ اسم کی تعریف ہے وہ کلمہ جس سے کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو ہی اسم کہتے ہیں۔ جیسے احمد ایک انسان کا نام ہے، اشرف، نسیم، گل افشاں، عادلہ، بچہ، ابوالکلام، عبداللہ، پورنیہ، پٹنہ، بہار، بھارت، دہلی، حیدرآباد، کرسی، ٹیبل، پلنگ، موبائل، کمپیوٹر، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ذہانت وغیرہ۔ تو یہ سارے الفاظ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ یہ سارے الفاظ کسی نہ کسی چیز کے نام ہیں۔ کہیں پر انسانوں کے نام ہیں، تو کہیں پر شہروں اور ملکوں کے نام ہیں، کہیں پر چیزوں کے نام ہیں، اور کہیں پر کیفیت کا نام ہے، جیسے لڑکپن، جوانی وغیرہ۔ تو ایسے الفاظ کو ہم اسم یعنی ناؤن کہتے ہیں۔ آگے ہے فعل۔ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ زمانہ سے مراد یہاں پر ہے
माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसे हम हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। तो इन तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माना का होना भी ज़रूरी है। तो ऐसे अल्फाज को हम फ़ेल कहते हैं, जैसे गया, जाता है, जाएगा, जा चुका है, गया था, जा रहा है। और आगे तीसरे नंबर पर है हर्फ। वो कलिमा जो अपना माना खुद ना बताए बल्कि दूसरे कलिमा के साथ मिलकर अपना माना ज़ाहिर करे, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे ने, से, पर, को, तक, में, का, की वगैरह। इसको में पढ़ना है, ना कि मैं बोलेंगे तो ये ज़मीर यानी प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नहीं है बल्कि में, मीम याज़र में, नून गुन्ना में। तो ये सारे अल्फाज हर्फ हैं, क्योंकि ये सिंगल यानी अकेला रहने पर कोई भी माना नहीं देते हैं। जब तक इनको किसी दूसरे कलिमा के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक इनका माना समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हर्फ। अब आगे हम बात करेंगे इस्म की किस्मों की। तो सबसे पहले हम इस्म को 4 एतबार से बांट कर पढ़ते हैं। इस्म को हम 4 ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहला है मानी के एतबार से, दूसरा बनावट के एतबार से, तीसरा तादाद के एतबार से और चौथा है जिन्स के एतबार से। सबसे पहला मानी के एतबार से यानी अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। इसी तरह बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, नंबर 1 जामिद, नंबर 2 मसदर और नंबर 3 मुश्तक। इसी तरह तादाद के एतबार से यानी संख्या के अनुसार, तो तादाद के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं, नंबर 1 वाहिद जिसे हम सिंगुलर कहते हैं और दूसरा जमा जिसे हम प्लूरल कहते हैं। इसी तरह आगे है जिन्स के एतबार से यानी लिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो जिन्स के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, नंबर 1 मुज़क्कर जिसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, दूसरा है मुअन्नस जिसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं और तीसरा है जिनसे आम। तो इस तरह हम इस्म को 4 ग्रुप में बांट कर पढ़ते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहला ग्रुप यानी माना के एतबार से इस्म की किस्में। इस्म मारिफा जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसकी तारीफ है वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम मालूम हो उसे मारिफा कहते हैं। जैसे इकबाल, गालिब, फराज, सोनू, मोनू, चांदनी, पिंकी, अहमद के अब्बू। तो ये सारे इंसानों के ख़ास नाम हैं। इसी तरह पूर्णिया, पटना, आगरा, मक्का, मदीना ये सारे ख़ास जगहों के नाम हैं। इसी तरह लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये सारे ख़ास महलों के नाम हैं वगैरह। तो ऐसे नामों को हम इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें मारिफा को हम इसमें ख़ास भी कहते हैं। अब आगे दूसरे नंबर पर है इसमें नकीरा, वो इसमें जिससे किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ का नाम मालूम हो उसे हम इसमें नकीरा कहते हैं। जैसे शायर, डॉक्टर, वकील, उस्ताद, अदीब, लड़का, लड़की, तालिबा, तालिब इल्म ये सारे ऐसे नाम हैं जो सभी पर अप्लाई होते हैं, यानी किसी ख़ास शख्स का ये नाम नहीं है बल्कि आम नाम है। इसी तरह शहर, सूबा, मुल्क ये ख़ास जगहों के नाम नहीं हैं बल्कि आम नाम है। जैसे शहर तो सारे शहरों को हम शहर कह सकते हैं, सूबा भारत के सारे सूबों को हम सूबा कह सकते हैं, लेकिन अगर हम बिहार कहें तो ये हो जाएगा इसमें मारिफा, क्योंकि ये एक ख़ास सूबा का नाम है। इसी तरह आगे है महल, किला, मीनार वगैरह। तो ऐसे अल्फाज को हम इसमें नकीरा यानी कॉमन नाउन कहते हैं। अब आगे हम मारिफा की किस्में देखेंगे। मारिफा की 7 किस्में हैं, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, मअबूद, मुज़ाफ और मुनादा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम इंशाअल्लाह मारिफा की किस्मों को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।